ایک بزرگ بہت دور سے حضرت محبوب الہی سے ملنے کے لیے آئے. راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ نظام الدین اولیاء سے ملنے جا رہا ہوں. کہا ان کو میرا سلام کہنا، وہ تو ایسے ولی ہیں کہ ہر شب جمعہ میں کعبے کے اندر ان کی اور میری ملاقات ہوتی. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک، صحت مند اور سلامت ہوں گے. تو آج ہم پھر سے دیکھنے والے ہیں ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے ہرے بھرے لال پیلے رنگ برنگی اور رنگیل اہل بخوروں کی کچھ عجیب و غریب ویڈیوز. تو شروعات کرتے ہیں پہلی ویڈیو سے. بادشاہ ہارون رشید ایک مرتبہ بیمار ہو گیا، بہت علاج کروایا مگر شفا نہ مل سکی. اسی حالت میں 6 ماہ گزر گئے. ایک دن اسے پتا چلا کہ حضرت سیدنا شیخ شبلی علیہ رحمت اللہ القوی اس کے شہر میں جلوہ فرما ہوئے ہیں. بادشاہ نے اپنے پاس تشریف لانے کی درخواست کی. جب آپ تشریف لائے تو اسے دیکھ کر فرمایا فکر مت کرو، اللہ عز و جل کی رحمت سے آج ہی آرام آ جائے گا. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے درود پاک پڑھ کر بادشاہ کے بدن پر ہاتھ پھیرا تو اسی وقت وہ تندرست ہو گیا. میں نے جتنی ویڈیوز بنائی ہیں ان ویڈیوز میں اکثر الیاس عطار صاحب جو ہیں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، وہ آ ہی جاتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اکثر ویڈیوز میں الیاس عطار صاحب جو ہیں وہ آ ہی جاتے ہیں. اب کیا کرے، انہوں نے کہانیاں ہی اتنی سنائی ہیں کہ ان کی جگہ بن ہی جاتی ہیں. میری ان سے گزارش ہے کہ ذرا کم کہانیاں سنایا کرے، اتنی کہانیاں نہ سنایا کرے. بہرحال پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جناب ہارون رشید صاحب کی وفات کب ہوئی تھی. اسی حالت میں 3 جمادی الثانی 193 ہجری بوقت شب وفات پائی. ہارون رشید صاحب کی وفات 193 یعنی 193 ہجری کو ہوئی تھی. اب ہم انہی سے جان لیتے ہیں کہ جناب شبلی صاحب جو تھے ان کی پیدائش کب ہوئی تھی. سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی کی پیدائش بغداد کے نواحی علاقے سامرہ میں 247 سنہ ہجری میں ہوئی. انہی لوگوں کے مطابق جناب شبلی صاحب کی پیدائش 247 یعنی 247 ہجری کو ہوئی تھی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 193 یعنی 193 اور 247 یعنی 247 کے درمیان قریباً 54 سال کا فرق ہے، یعنی 54 ایئرز کا فرق ہے. تو پھر ان کی ملاقات کیسے ہوئی تھی؟ یعنی جناب ہارون رشید صاحب کی وفات کے قریباً 54 سال بعد جناب شبلی صاحب پیدا ہوئے تھے. تو پھر ان کی ملاقات کیسے ہوئی؟ کیا شبلی صاحب جو ہیں وہ ٹائم ٹریول کر کے گئے تھے اس دور میں، یا پھر جناب ہارون رشید صاحب جو ہیں وہ اپنی وفات کے بعد بیمار ہوئے تھے؟ یہ سوال مجھے اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا ہے. مہربانی کر کے کوئی عطاری جو ہیں اس کا جواب دے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لوگوں سے اربوں روپے چندہ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایسی کہانیاں سناتے ہیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. ان کی کہانیاں پکڑی جاتی ہیں. ارے بھائی اتنا چندہ لیتے ہو تو کہانیاں بھی اچھی سنایا کرو، اور ہو سکے تو بھائی اتنا چندہ لیتے ہو تو ایک کام کرو، کسی اچھے رائٹر کو پیسے دو تو وہ آپ کو اچھی کہانیاں لکھ کے دے گا، ورنہ آپ کی کہانیاں جو ہیں پکڑی جاتی ہیں اور آپ ذلیل ہو جاتے ہیں. یا مجھے پیسے دو، میں آپ کو اچھی کہانیاں لکھ کے دوں گا، ایسی کہانیاں جو کہ پکڑی نہ جائے. مذاق کر رہا ہوں، کہیں پہنچ نہ جانا، کیا پتہ آپ کا یار پہنچ جاؤ. بہرحال جب میں ان کی یہ کہانیاں ایکسپوز کرتا ہوں، پکڑتا ہوں، تو ان کو جو ماننے والے ہیں وہ آتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے مرشد نے لاکھوں عالم بنائے ہیں. مجھے بتاؤ ان عالموں کا فائدہ کیا ہے؟ ان کا اچار ڈالنا ہے. پھر جب ان کے سامنے جو ہے آپ کے مرشد جو ہیں وہ کہانی سناتے ہیں اور ان عالموں سے پکڑی نہیں جاتی تو بھائی پھر کیا کرنا ہے ان کا؟ 1-2 عالم ہوتے تو بھائی چلتا، لیکن ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، اس میں کافی لوگ عالم بھی ہیں لیکن کہانی پکڑی نہیں جاتی. بتائیے پھر آپ جو چندہ دیتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے اس کا؟ اتنے عالم جو ہیں ان سے ایک کہانی پکڑی نہیں جاتی، اتنی چھوٹی سی بات ہے پکڑی نہیں جاتی، تو فائدہ کیا ہے پھر؟ خیر چلتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف. قبلہ ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا زمین ساکن ہے یا سورج کے گرد گھومتی ہے؟ یہ تو واضح طور پر نص قرآنی ہے، تو اس بنیاد پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا امن جعل الارض قرارا، کہ وہ اللہ جس نے زمین کو مستقر ٹھہرا ہوا بنایا.
तो करार यानी ज़मीन मुस्तकर है, ठहरी हुई है कुरानी नुक्ता नज़र से। हमारे प्यारे हलवाखोर जो हैं वो ज़मीन को रोकने की फिराक में हैं, वो ज़मीन को रोकना चाहते हैं। लेकिन भाई ऐसी बात है कि ज़मीन जो है वो साकिन नहीं है। जी हाँ, ज़मीन जो है वो हरकत करती हैं और ये बात जो है साबित हो चुकी है। हम सदियों से, बहुत वक्त से हम हरकत करती हुई ज़मीन में रहते हैं। मेरे प्यारे हलवाखोरों, एक बार आप भी आजमा के देख लो भाई, कुछ भी नहीं होता इससे। एक बार रह के देख लो भाई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे हलवाखोरों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुरान शरीफ में ये बात कहीं भी नहीं लिखी है कि ज़मीन जो है वो साकिन है। जी हाँ, बिल्कुल भी किसी जगह नहीं लिखी है। लेकिन बात कुछ यूँ है कि हमारे प्यारे हलवाखोरों के जो पुराने आलिम हैं उनसे समझने में गलती हुई है और उनसे ये गलती हुई है। लेकिन क्या करें, हमारे हलवाखोर जो हैं गलती मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे आलिमों से गलती नहीं हुई है। इसीलिए ये लोग जो हैं ज़मीन को साकिन मानते हैं और अपनी बात को साबित करने के लिए ये लोग जो हैं किसी भी हद तक जा सकते हैं। और कभी कभी तो ये लोग कुरान शरीफ की आयतों का गलत तर्जुमा करते हैं, जैसा कि जलाली साहब ने किया है। जी हाँ, इन्होंने सूरह नमल की आयत नंबर 61 जो है उसका गलत तर्जुमा किया है। और सही तर्जुमा क्या है, असल तर्जुमा क्या है, वो आप खुद देख लीजिए। या वो जिसने जमीन बसने को बनाई और उसके बीच में नहरें निकाली और उसके लिए लंगर बनाए और दोनों समंदरों में आड़ रखी, क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? बल्कि उनमें अक्सर जाहिल हैं। अम्मन जअलल अर्द करारा, या वो बेहतर है जिसने रिहाइश के लिए जमीन बनाई, या वो जिसने जमीन बसने को बनाई और उसके बीच में नहरें निकाली और उसके लिए लंगर बनाए और दोनों समंदरों में आड़ रखी, क्या अल्लाह के साथ और खुदा है? बल्कि उनमें अक्सर जाहिल हैं। ये लोग वहाबी नहीं हैं, देवबंदी नहीं हैं, आपके अपने ही बरेलवी हैं और ये लोग भी ज़मीन को साकिन मानते हैं। लेकिन फिर भी आपके और इनके तर्जुमे में इतना फ़र्क क्यों है? इनके मुताबिक ज़मीन बसने के लिए बनाई, रिहाइश के लिए बनाई, और आप कहते हैं कि ज़मीन जो है उसको मुस्तकर बनाया, यानी कि ठहरा हुआ बनाया। इसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने बहुत सारे बरेलवी हजरात के तर्जुमे पढ़े और वहाँ पर भी यही लिखा हुआ था। यहाँ तक कि कंजुल ईमान, हालांकि मेरे पास हार्ड कॉपी मौजूद नहीं है, मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, वहाँ पर भी यही लिखा हुआ था कि ज़मीन बसने को बनाई। यानी कि जो आपके आला हजरत हैं उनके मुताबिक भी ज़मीन बसने को बनाई, ठहरी हुई नहीं बल्कि बसने को बनाई। तो यहाँ पर आपसे गलती हुई है। खैर, अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। 37 नंबर आयत है, वो पढ़ने जा रहा हूं। ये सूरह इब्राहिम है, 14 नंबर सूरह है, 37 नंबर आयत है। भाई, एक जंगल है, बियाबान है, दूर दूर तक रेत के टिब्बे चमक रहे हैं। एक जवान बीवी के साथ एक नबी है और उसका चंद दिन का बच्चा है। जंगल में टिब्बे पर बीवी को छोड़कर, बच्चे को रखकर, 2 किले के फासले पे खड़े होकर मुस्तफा के दादा इब्राहिम ने हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरी ज़ी ज़रई, अल्लाह मैं अपनी औलाद और अपनी बीवी को जंगल बियाबान में छोड़कर जा रहा हूं। मुझे मेरी बीवी की इज्जत का कोई खतरा नहीं है, मुझे मेरे बच्चे की जान का भी खतरा नहीं है, मुझे इनकी भूख का भी खतरा नहीं है, इसलिए कि मैं जानता हूं दूर दूर तक जंगल है, टिब्बे है, कुछ नहीं उगता, पर इंदा बैत कल मुहर्रमी, यहां कुछ नहीं है ना, पर तेरा घर तो करीब है ना। पता चला इब्राहिम के अकीदे में काबा मुश्किल कुशा है। वजनी जुमला था, ठंडा बोले हैं, मैं फिर कहूंगा, इब्राहिम के अकीदे में काबा मुश्किल कुशा है। नहीं बोले जवानी को क्या करना है, घर जाके आग लगानी है जो कुरान का साथ नहीं दे पाई। फिर से कहता हूं, नबी इब्राहिम नबी होकर अगर पत्थरों को मुश्किल कुशा मानकर भी नबी रहा, तो हम काबे में आने वाले अली वली को मुश्किल कुशा मान के मुशरिक कैसे हो रहे हैं? हलवाखोरों में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि हवाला देते हैं, लेकिन इन भाई साहब ने दिया है। तो चलिए फिर हम पहले सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 37 का तर्जुमा देख लेते हैं। तर्जुमा, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को तेरे इज्जत वाले घर के पास एक ऐसी वादी में ठहराया है जिसमें खेती नहीं होती। ऐ हमारे रब, ताकि वो नमाज कायम रखें, तो तू लोगों के दिल उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों से रिज़्क़ अता फरमा ताकि वो शुक्रगुजार हो जाएं। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि इस आयत में किस जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा को मुश्किल कुशा बताया है। इस आयत में किस जगह ये साबित होता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अकीदे में काबा मुश्किल कुशा था। हालांकि इस आयत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, वो अल्लाह से मांग रहे हैं। हम भी यही कहते हैं कि आप अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। हम भी यही कहते हैं कि ये जो कब्रें हैं, ये जो मरे हुए लोग हैं, ये आपको नहीं दे सकते। और
یہ بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے میں کعبہ مشکل کشا ہے، حالانکہ اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، کعبہ سے نہیں مانگ رہے بلکہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں اپنے من گھڑت عقائد کو ثابت کرنے کے لیے انبیاء پر بھی الزام لگاتے ہیں، اتنے بے شرم ہو چکے ہیں یہ لوگ۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔